रज़ी अल्लाहु अन्हुमा क़ाल बअसनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हाजतिन लहू फ़न्तलक़्तु सुम्मा रजअतु वक़द क़ज़य्तुहा फ़अतय्तु अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सल्लमतु अलैहि फ़लम यरुद्द अलैहि फ़वक़अ फ़ी क़ल्बी मल्लाहु अअलमु बिहि फ़क़ुल्तु फ़ी नफ़्सी लअल्ल रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजद अलैया अन्नी अब्तअतु अलैहि सुम्मा सल्लमतु अलैहि फ़लम यरुद्द अलैया फ़वक़अ फ़ी क़ल्बी अशद्दु मिनल मर्रतिल ऊला सुम्मा सल्लमतु अलैहि फ़रद्द अलैया वक़ाल इन्नमा मनअनी अन अरुद्द अलैका अन्नी कुन्तु उसल्ली वकान अला राहिलतिही मुतवज्जिहन इला गैरिल क़िबला। ये हदीस के मग़ज़ड़ा मसला दा अगदा च द मुंज़ प दौरान के बा मुंज़ गुजार द चा द सलाम जवाब न कई मखना दो रोज़ा नमंग तफसील करे चे इब्तिदा की ऊदा द सलाम जवाब बेको द मुंज़ प हाल की लेकिन द ग़ज़वा बदर ज़माने के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा हुक्म मनसूख करे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागे ऐलान करे तो देव जना कले च सड़े मस्जिद तराशी और खलक मुंस कई नुतवा चाहत सलाम न के कि यो सड़े कुरान लुली नागतम सलाम मगा बस खामोश के ना कने सूकी दासे चागा स्तार सलाम जवाब और को लिशी फारिग कसोक नाश दी नाता अस्सलाम वालेकुम हुआ या तब वालेकुम अस्सलाम हुआ। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह बिन रियाब रज़ी अल्लाहु अन्हुमा प्ला रोज़ोए द्वाड़ा सहाबदी अगवई बासनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हाजतिन लहू ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखपल सकार द पारा उले गलम हदीस ना मुहद्दिसीन दा साबितई च मशर कसोकुली की कशर सकार पसे नो पकार दाए च कशर खबर मनी दा आदाब दी अखलाक दी अब याद अखपल मशर खो खुद मने अब याद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वंदे मशर ची मतलब दारे च कशरान ला खुद सरी न दा पगार च दे मशर ते जवाब होगी लड़दिशी चावर तसेवेली दी आकार दे वो लोग की उस कार अल्हम्दुलिल्लाह खशे देखो लग वंदे मख के बदाऊ सोक बरागे बे फलानी ता आवाज़ को ना बोल मंग वसर जंग कर या तरबियत कमे रे तरबियत तो खपलो बचो खकोल पका दिस्ता लगी हो कन लगी कुछ कहता तब मशर हुए च फलान की ता आवाज़ का या फलान की ता खबर हो का तो कोल पका तालीम द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाने दा मामला कल शे हुआ दा सफ़र की शे हुआ ग़ज़वा बनु मुस्तलक़ नाच वापस रातल और दा दागे दौरान की शे हुआ और दागे दलील द सही मुस्लिम यो हदीस थे ग़ज़वा बनु मुस्तलक़ के दा मामला रागले हो फ़न तलक़ तो ज़लालम वक़ बेगस्ती सुम्मा रजअतु बिया वापस रालम वक़द क़ज़य्तुहा कार माऊ को सचिबात हुक्म शेव माऊ फ़अतय्तु अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लरालम फ़सल्लमतु अलैहि नागतम सलाम फ़सलाम बाने ज़मुन खलक तंगी और द तंगे दो वजह दारा चरीत इल्म निश्तरे च सलाम के मुंगे सवायु ये पूरे खलक लतीफ़े हुई कने चे सड़े दुकान के रास्तो नो यो घंटा द्वे सलाम समगस्त खंदने कई दा अल्लाह दिन पूरे नबी आई च मासपखिन शे नबी वैसे सर सांडो दा मजाक दे दिन पूरे अदा जमगे दखल को मिजाज दे दादा उस न है जेरा उसो मूस के गड़ी ना पुख्ताना को दा पखवाने जायलान ये खो हमेश द पार द दिन मजाक उड़ो करे अदा गुनाह कर दे सलाम के मुंगे बल सड़ीता दा दुआ को च पता दे दा अल्लाह सलामती आई
ناغه مونږ ته وایي پتا یې د الله سلامت دی په دې کې د ستړي کېدو سري او په دې کې مونږ هغه ته دا پیغام ورکو چې السلام علیکم زما د لاس نه او د ژبې نه به او د لاس نه او د ژبې نه به تا ته څه تکلیف نه ورسي ستا مال او ستا وجود زما د ضرر نه محفوظ وګڼه دا بل هم ورته وایي وعلیکم السلام زما هم دغه خبره د یو دې کې دعا خبره شوه او بله دوستۍ خبره شوه په دې کې تنګېدو سري ناپوهه خلقو جاهلانو کار همیشه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام باندې ډېر زور اچولی او قرآن فرمایلی دي جنتیان کله یو بل سره ملاویږي نو السلام علیکم وایي په دې وجه صحابه کرامو طریقه دا وه په خپله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې یو مجلس نه پاسېد بار لابړ یو منټ دوه منټه بیا به راغلی بیا به السلام علیکم دا رواج دلته نشته عرب کوي داسې عربو کې پوهه خلکو کې دا رواج شته زموږ علاقه کې هوډ شته دی سلام پیژنې نو دی سلام هغه چاته کوي چې پیژني چې څوک نه پیژني هغه د سلام نه کوي حال لای چې صحابي تپوس کړو جنت ته به څنګه ځم هغه ډېر شي څیزونه وښول آخر کې دا فرمایل چې والسلام علی من تعرفه وعلی من لا تعرفه سلام هغه چاته کول چې ته پیژنې او هغه چاته هم کول چې ته نه پیژنې دا مسلمانې علامت ته خو موږ دا صفر کې ضرب ورکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لزر عالم فسلمت علیه نو ما هغه ته السلام علیکم وویل حدیث کې راځي صحابه کرام به غزا چې به کوله چې لارې به لږې غونډه جدا شي او بیا به یو بل سره یو ځای شي نو بیا به یو بل ته السلام علیکم دا اهمیت دی دې څیز خو عجیبه کار دی چې فلم یرد علی رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کوو زه پې پوه نه وم هغه د سلام جواب رانه کو مونځ هغه چې کو نو دی پورې نه پوهېدو دی ځکه نه پوهېدو چې هغه سورلی باندې سور و او د سورلی مخ قبلې ته نه و اوس خلک به وي دا ناشنا مسله دی چې کتاب کې لیکل دا پکې نه وي خبره نه ده داسې نه یا څوارلس نیم سوه کاله وشو هغه خبره نه خلک یې وایي نه موږ څه چلو په سورلی باندې نفل منځونه یا سنت منځونه به رسول الله صلی الله علیه وسلم په سورلی کول او د هغې طریقه د به دا وه چې کله به روانېدو نو مخ به یې قبلې ته کو الله اکبر به یې وویښ او هغې نه وروستو بیا چې د سورلی مخ هر خوا چې به راته نو راته به مونځ به خپل پوره کوه د دې وجې نه بعض محدثین او بعض فقها دې طرف ته تللي دي چې یو سړی اجازه تخیږي بالفرض او د پنځه مونځونه هلته راځي یا دوه او درې راځي دی یو مونځ کوي که به نه کوي کله دا به قضا کوي نو احتیاط په دې کې دی چې جاز والا دی یا ریل والا دی چې پوهېږي چې ودرېږي نه ګاډی نو بس چې کوم خوا یې مخ یا خوا دې مخ کړي بس مونځ دې کوي زموږ خلکو دا ناشنا ښکاري چې دا لا څنګه چل دی ډېر خلک په دې عمل کوي لکه پاسېدل پکې نه شي کېدی په جاز کې به څنګه ودرېږي دومره ګنجایش هم نه یا ریل کې که بالفرض گنجائشي ډبې یي جدا نو ټیک ده سړی هغې ته لوړ شي نه یي گنجائش نه مونځ کول پکار دي مونځ نه دي پرېښودل پکار خو دا صرف د سفر په حالت کې چې کله سورلي انسان سره خپله نه وي چې ستا سره خپله سورلي ده نو خو سوې دروه یو غاړه د مونځ وکړه بس مه کوه البته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې سورلۍ باوجود سنتونه نفلونه به کول په سورلۍ باندې نو دی ځکه نه دی پوه شوی اخر کې راځي چې وکان علی راحلته متوجها الی غیر القبله د حدیث اخري جمله دا ده مونځ کوونکی و سور و په خپله سورلۍ باندې او مخې کوونکی و الی غیر القبله قبلې نه علاوه بل طرف ته یعنی مخې قبلې ته نه و په سورلۍ سور و
دا ښکاره واضح حدیث دی. دیوی چې ما سلام وکړو جواب یې ونه کړو فوقع فی قلبي ما الله اعلم به. زما زړه کې یو شک راغی دې ته د خپلو ملګرو سوچ وایي د چا چې چا سره مینه وي او هغه سره سلام جواب ونه کړي خبره ونه کړي نو د هغه زړه کې څه شک پیدا شي چې ما نه څه غلطي شوې ده. زمونږ خلک دا نه کوي، مونږ همیشه پابل دی لوی شوی دی ځکه زما د خبرې جواب نه کوي. دا منفي سوچ دی زمونږ، یعنې ټوله غلطي چې نه په بل کې ما کې نه کوي. زمونږ ذهن دا دی چې ټوله غلطي د فلاني کې ده، خپل ګریوان ته نه ګوري چې ما څه غلطي کړې ده. خو صحابي دا نه وایي چې کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زه وقارېدم، نه زما اړه کې راله چې څنګه چل دی ولې خفه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. جواب چې نه کوي خفګان دی پکې وجه سره دی وایي زه لږ ایثار شوی وم، کار به لیټ و، لږ ایثار شوی نو زما اړه کې دا رل چې دا شاید زه لیټ شوی یم، په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم مانه ناراض شوی. چې کله یو سړی راشي یو مجلس ته یو ځل سلام وکړو، کله کله دا زرین ګل چې کوم ټوخل که نه تاسو ټول دغه شان ټوخېږي، سړی راشي سلام وکړي تاسو ټوخو کې ختم کړئ که نه، ټول ټوخي خلک یو ځای نه کوي. نه هغه دوباره غریب وایي السلام علیکم، نه هغه دوباره که هم څوک یو ځای را پکې ټوخی وکړي دواړه یو ځای شي. مونږ چې تاسو ته وایو چې د اواز ښکته ساتئ په جومات کې د هغې وجه دا ده، یعنی اواز کې د ټوخي اواز مدم کول پکار دی. د هغې طریقه دا چې سړی په خولې لاس کېږدي اواز ښکته کړي. زمونږ خلک د تربیت باوجود بره خوله کښې او ټوک ټوک وکړي، غلطه طریقه. مسجد کې د ټوخي کولو دغه انداز نه دی. کوشش کوه چې ټوخی را نه شي، کرام شي د برداشت کوشش کوه. زما د لمونځ کې دا کوم سټاپ چې زه کېږم دا ټوخي د وجې کېږم، هغه زه رفع شي هغه د الله په فضل. دا طریقه د دې سنت طریقه دغه ده. د پرنجي د ختمولو هم طریقه دا ده چې سړی په سپېمه لاس ووهي داسې چې دا ختم شي. نو زمونږ ټول شی جومات ته راشي. پرنجی چې مونږ کوو نو هغه د پیپړو صفایي ده که نو دننه چې کوم ګند دی نو هغه هغې سره روځي. نو که زمونږ غوندې حساس سړی د هغه محسوس کړي بوی راځي زمونږ سپېمو له بد بوی، او که نه ډېر حساس وي نو کم سے کم په خپله خو محسوس کړي چې دا مې څه چل وکړو. د دې وجې نه دې دوو څیزونو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد کې پابندي لګولې ده. دا بې اختیاره څیزونه دي، قصدن څوک نه ټوخېږي او قصدن نه څوک پرنجي کوي. خو د ده په اختیار کې چې څه دي دی کم سے کم هغه خوب کړي که نه، هغه اختیار دا دی چې پوزه باندې د لاس کېږدي، په خوله د لاس کېږدي یا د خوله ښکته طرف ته ټوخی وکړي چې هغه اواز ډېر پورته لړ نه شي. دا احتیاط دی. دا نه چې زه یم نو تاسو داسې کوئ، چې کوم جومات کې نه یې کې داسې کوئ که څوک یې و که نه. د دې وجه دا حدیث کې راځي چې ملایکو ته هم دا هغې څیز نه تکلیف رسي د کوم څیز نه چې انسانانو ته تکلیف رسي. زموږ د خلکو خیال دی چې څوک شته نه، ولې نشته؟ قرآن مجید یو ځای فرمایلی دی اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم. د دې خو یو معنی ده چې کله تاسو خپل کور ته لاړ شئ نو السلام علیکم ووایه، خو بعضې مفسرین د دې دا معنی هم کوي چې کله مسجد ته لاړ شئ نو هلته ووایه السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین. ځکه جومات د ملایکو نه او د مسلمانانو پیریانو نه نه اوزګارېږي. انسان خو به نه وي پکې بېشک، لیکن دې کې ملائک اینی ټائم ہے. کم ملائک چې دنیا کې نه هغه جماعتونو کې منځونه کوي. د دین نه واقفیت ضروری ده. جماعت ته چې راشئ نو سلام کوه السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین.
د آیت مطلب وی دا دی چې سلمو علی انفسکم، خپل ځان ته سلام وکړئ. ځان دا مطلب چې السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین. چې کله تا جواب ونرې د منځګزار تعالی جواب در ناس مسلمان تعالی جواب در نکو نو ته به پوه شي چې دا اورېدلی نه دی. کنځلې مه کوه چې الوی شوی دی او غټ شوی دی. ځانه خلک خبرې کوي. یو سړی چې خپله څنګه وي بل ورته هغه شان ښکاري. زمونږ هر سړی متکبر دی نو ځکه ورته بل متکبر ښکاري. هر سړی د دین نه ناواقفه دی نو بل ورته هم د دین نه ناواقفه ښکاري. چې کله هغه د سلام جواب ونه کړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په دویم ځل سلام وکړه، السلام علیکم. بیا ممکن دا هغه نه وي اورېدلی، دا نه چې کله لوی شوی دی، بدګماني نه دی کول پکار. که بیا هم جواب میلو نه شو نو بیا السلام علیکم ووایه په درېیم ځل. نو په درېیم ځل چې دی السلام علیکم ووایي هغه جواب وکړو نو ټیک ده، که ویې نه وی نو پوه شه چې دی یا اوري نه یا بل څه مسله. نو سلام درې ځله مونږ کولی شو. هغې دپاره دا حدیث هم دلیل دی، نور هم بې شمېره احادیث ته. بیا به فرمایل چې کله تاسو یو کور ته یو بیټک ته لاړ شئ او درې ځله اجازت وغواړئ چې السلام علیکم فلانی راغلی یم کار مې دی، تا ته جواب وشي څوک نشته، مزه به مخه. که جواب نه میلاویږي نو تر دریو ځلو پورې ته اجازت غوښتی شي. که دریو ځلو پورې جواب نشي میلاو نو بیا ځای. دا دین دی زمونږه. سلام کې ډېرې زیاتې خبرې دي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما سلام وکړو هغه جواب ونه کړ نو ما چې مشغول به نه اوري. نو ما په دویم ځل باندې فقلت فی نفسی نو ما په خپل زړه کې وویل لعل رسول الله صلی الله علیه وسلم وجد علی انی ابطأت علیه. وجد علی عربي کې څه ته وایي؟ غضب علی. رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ ماته قارېدلی دی ځکه چې انی ابطأت علیه، زه لیټ شوم، کار مې لیټ وکړ. خپله غلطي وایي، دا غلطي نه وایي. د بل غلطو ته خلک ګوتې نه کوي، خپل ځان ته وګوره ته په خپله څه کوې، ستا نه څه غلطي کېږي. بیا په درېیم ځل ثم سلمت علیه فلم یرد علی فوقع فی قلبی اشد من المرة الاولى. په دویم ځل مې سلام وکړو، بیا په دویم ځل چې مې وکړو سلام جواب یې ونه کړو نو د لومبنۍ سوچ نه زما سیوا سخت سوچ راغی چېرې زما باره کې څه وحی راغلی ده چې زما جواب نه سلام جواب نه کوي، څه وضاحت درته شوی دی خبرې زما. زه ډېر زیات خفه شوم. نو بیا په درېیم ځل ثم سلمت علیه فرد علی. نو بیا ما په درېیم ځل چې سلام وکړو نو ما ته وعلیکم السلام وویل. او نور احادیثو کې دا شته چې دی د سلام ګرځولو نه وروسته ویلو. یعنې اگر چې په سورلی سور دی لیکن دی مونځ، نو د مونځ دوران کې د سلام جواب نه کوي. د پرنجي جواب هم مه کوه. پرون ما پوه کړي وی تاسو یو سړی پرنجی وکړي نه به الحمدلله وایي، او چې ته اورې نو ته به ورته یرحمک الله ووایې، نو هغه به تا ته بیا دعا وکړي چې یهدیکم الله ویصلح بالکم، الله یې تا ته هدایت نورم درکړي او الله دې ستا حالات ښه کړي. دا نه دي معلوم زموږ خلکو ته. د دې وجه دا چې حالت ورځ په ورځ غورځېږي. یهدیکم الله ویصلح بالکم، الله یې تاسو ته هدایت درکړي او ستاسو حالات دې ښه کړي. مالي حالات دې ستاسو الله ښه کړي، ستاسو بدني حالات دې الله ښه کړي. دا دعاګانې دي. دلته ډېر مخکې یو 20 کاله مخکې یو سړي ته ما دا خوله 25 کاله مخکې پلار یې هم ناست و، پلار یې دې پورې مذاق وړو چې بس بل کار باندې دی به دعا کوي، به دعا کوي، دی به دعا کوي، به دعا کوي. یو سړی په ګیره ساتلو نه مسلمانېږي. یو سړی مسلمانېږي په دې چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرامین د هغه احکام د زړه د کومې نه تسلیم کړي چې دا صحیح ده.
کول او نه کول ځان له مسله هغه سره زما په هغه وخت کې سخت کلامي شوی وه د مسلمان یې د هغه ته یو لبه ښکاره شوه دې کې د لوبې څه دي بلکې نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه زمونږ خلک نه وایي پرندې چې وږي خدای خیر خدای خیر خو نه دی جواب الحمدلله د دې جواب خبره ده چې الله ستا لاک لاک شکر دی چې زما دماغو کې او پیپړو کې کمګن جمع شوی و هغه تا د دې پرنجي په ذریعه بار رو بس دا انسان په هغې شکر ادا کړي و دا بل مسلمان هغه ته یرحمک الله الله دې پتا نور رحم وکړي ستا نورې بیماری دې من الله ښه کړي نو هغه ورته بیا دعا وکړي چې یهدیکم الله ویصلح بالکم دا څومره جامع څیز دی نو که چا ودا نه ویل بالفرض کله کله خیال نه د سړي زمونږ خلک یو قصدن نه وایي زمونږ خلک دین ته نه راځي دي صرف بس مونځ دین ګڼلی هغه هم پوره نه کوي دین زمونږ ډېر لوی څیز دی عظیم دین دی زمونږ بای صحابه کرام نه به هیر شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به یې تپوس وکړو چې سړی پرنجې وکړي نو څه به وایي نو به وایي الحمدلله رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته ویل یرحمک الله د عمل طریقه د هغه دا وه چې لکه پرنجې وکړي نو څه به وایي پرنجې خو به کړو نه به الحمدلله مطلب دا چې هغه جواب کوو چې الحمدلله به وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغې جواب ورکړه چې یرحمک الله اوس بیا په اهمیت پوه شوی چې دا وړه خبره ده دا لویه خبره ده لیکن زمونږ خلکو ته د وزیر اعظم او د صدر خبره ښکاري او د الله د رسول خبره ورته خبره نه ښکاري ترکې مې چې دا شی نه وي تر هغې پورې ایمان نشته دا کول پکار دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرامین دل و جان سره منل دي او په هغې عمل کول دي بیا چې ما سلام وکړ جواب یې راکړه نو ما ته ویل انما منعني ان ارد علیک انی کنت اصلي زه په دې وجه باندې ما د سلام جواب نه کوو چې ما مونځ کوو مطلب دا چې د مونځ په دوران کې به څوک د سلام جواب نه کوي څوک چې راشي نو هغه هم ځان په دې پوهېل پکار دي چې ما له سلام کول نه دي پکار دلته خلک هسې خبره شروع کړي چې سړی جومات ته رایي سلام به کوي که به نه کوي په دې کې اختلاف نشته ته چا ته سلام کوي یو سړی دی په مونځ ولاړ دی ته هغه ته سلام کوي دا ښه کوي دا غلطه ده دلته داسې ایشو جوړه شوې ده بعضې امامانو خلک بند کړی ده چې راځئ به نو خاموش به کړې نو سلام به نه کوي چې خلک مونځ نه کوي قرآن مجید یې مخې ته نه دی پروت نو ته سلام کولی شي د چا مخې ته چې قرآن مجید پروت دی نو بیا سلام ته نشي کولی کله کله سړی دوکه شي دوه کسان یا درې کسان او درې واړه مونځ کوي لیکن درې واړه په قاعده کې دي ته چې رایې درې واړه قاعده کې ته سلام وکړې بیا شونډې پړسولي که لکه هغې ته وګوره که یعنې کله کله وشي داسې موږ سره هم وشي چې سلام وکړو بیا وګورو چې خو دا قاعده کې دی نو دې نه دا درې حدیثونه چې تاسو وویل دا مخکې کې دا وه چې اول کې سلام و صحابه کرامو به جواب ورکوو عبدالله بن مسعود ویل چې کله زرالم د حبش نه نو بیا د سلام جواب منع کړی شوی او ما ویلو چې حبش نه هغه راغلی پرون مونږ ویلو نو هغه مدینې منورې ته تللی مکې ته واپس نه راغلی اول ځل مکې ته راغلی په دویم ځل بیا چې هجرت شو حبشې نو د هغې نه وروسته چې اته نه بیا مدینې ته تللی نا تاریخ موږ ته متعین شوی دی چې دا د غزوه بدر خواوشا دا حکم نازل شوی دی او تر اوسه مکه شانتی دی د سلام جواب سلام کول مونځ ګزار ته یا د سلام جواب ورکول غلا دا جایز نه دی وګوره که مونځ نه کوي نو السلام علیکم ووایه او که مونځ یې کوه بس خاموش کښېنه اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين